بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، یہ ناگ دیوتا کا 7واں پارٹ ہے۔ پچھلے تمام پارٹ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے میری پلے لسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں پارٹ کی طرف۔ یہاں چونکہ مجھے ہر طرح کی آسانیاں حاصل تھی، ہر جگہ گھوم پھر سکتا، کوئی بھی میرا راستہ نہیں روکتا تھا۔ اکثر میں ان جنگلوں میں بہت دور دور تک نکل جاتا تھا، وہاں تک جہاں عظیم الشان پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ ان پہاڑی سلسلوں میں لاتعداد غار بھی موجود تھے۔ 2-3 بار دل چاہا کہ میں ان غاروں میں جا کر دیکھوں کہ یہاں کیا ہے۔ زندگی کو اپنے انداز میں گزارنے کا شوق، انسانوں کی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے دل میں تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسی شوق نے تو ہمیں دربدر کیا تھا۔ میری محبوبہ امینا مجھ سے رخصت ہو گئی تھی اور مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ امینا کی یاد جب بھی دل میں آتی، ایک عجیب و غریب کیفیت دل میں پیدا ہو جاتی تھی، لیکن کوئی ذریعہ نہیں تھا میرے پاس کہ میں امینا کو تلاش کر لوں۔ چنانچہ بس دل محسوس ہو کر رہ جاتا تھا، اور کبھی کبھی اس کی یاد دل کو اس طرح مضطرب کر دیتی تھی کہ بالکل چین نہیں آتا تھا۔ ایسی ہی بے چین رات کو جب آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا، ستارے چاند کے آس پاس اپنی دنیا بسائے ہوئے تھے اور ایک مکمل کہکشاں خلاؤں میں آباد تھی۔ میں پہاڑی سلسلوں میں سفر کر رہا تھا، حالانکہ لاگا کتنی ہی بار میرے ساتھ ان چاندنی راتوں میں پہاڑوں میں آنے کی پیشکش کر چکی تھی، لیکن وہ میری محبوب نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا، چونکہ اس کی قربتوں سے امینا سے بے وفائی ہوتی تھی، اور میں بہرحال ایک بے وفا انسان نہیں بننا چاہتا تھا۔ چاندنی رات پہ میں ایک چٹان پر بیٹھا دور دور تک جائزے لے رہا تھا کہ اچانک میں نے 2 انسانی سائے دیکھے جو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بڑی مستی کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ عورت کا سایہ بالکل جدید دنیا کے لوگوں کی مانند تھا، جبکہ مرد اس سے ذرا مختلف اور مقامی ماحول کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ یہی حیران کن بات میرے لیے شدید دلچسپی کا باعث بن گئی، ورنہ میں یہی سوچتا کہ ممکن ہے کوئی مقامی جوڑا سیر و سیاحت کرتا ہوا اس طرف آ گیا ہو۔ وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے آخرکار ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ میرا تجسس اس طرح بڑھا کہ میں وہاں اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ انسانی جسم میں تھا، چنانچہ دوڑتا ہوا ان پہاڑی سلسلوں کی طرف چل پڑا۔ حالانکہ اگر میں سانپ بن کر ادھر جاتا تو اس وقت سے زیادہ تیز رفتار ہوتی میری، لیکن بہرحال میں تجسس میں ڈوبا اس غار تک پہنچ گیا۔ ویسے میرے اپنے خیال میں یہ بھی ایک نامناسب بات تھی کہ میں کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کروں۔ اگر ایک محبت کرنے والا جوڑا دنیا سے روپوش ہو کر یہاں تک آیا ہے تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں، وہ اپنی محبت کی تکمیل کر رہا ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ جدید دور کے لباس میں ملبوس عورت کون ہے۔ غار کے دہانے میں کھڑے ہو کر میں جائزہ لیتا رہا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ ابھری۔ ہمت کر کے میں نے غار کے اندر قدم رکھا تو حیران رہ گیا۔ غار میں مدھم مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، بہت ہی صاف شفاف غار تھا، اور اس کے درمیان جو حیرت ناک چیز میں نے دیکھی وہ 2 انسانی مجسمے تھے، پتھر کے بنے ہوئے 2 مجسمے، جنہیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ وہی عورت اور مرد تھے جنہیں میں نے ابھی پہاڑی پتھروں کے درمیان متحرک دیکھا تھا۔ اس وقت وہ گوشت پوش کے تھے، لیکن اب وہ پترائے ہوئے اس غار کے درمیان کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ میں نے ایک نگاہ غار کے چاروں طرف ڈالی۔ وسیع و عریض غار تھا اور اس میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان مجسموں کے قریب پہنچ گیا۔ انہیں چھو کر دیکھنا چاہتا تھا اور یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ بہرحال میرے ہاتھ انہیں چھونے میں کامیاب ہو گئے اور میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ انسانوں کی دنیا کس قدر عجیب ہے، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، یقینی طور پر میں ماضی میں گم رہا تھا اور یہ سب کچھ جو میرے سامنے تھا ماضی ہی کی ایک کہانی تھی۔ اس کے بعد میں غار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا اور اس وقت مجھے غار کے ایک کونے سے ایک شخص ایک چٹانی دروازے سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے بال روئی کی طرح سفید تھے اور اس کی چال میں بھی لنگڑاہٹ پائی جاتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ اس کی دھندلی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کے آثار نہیں تھے، بلکہ وہ مجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو اجنبی؟ میں نے بوڑھے کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور کہا، معزز بزرگ، میں حیران ہوں کیونکہ ابھی جو میں نے منظر دیکھا وہ بڑا عجیب تھا۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ میں نے دیکھا تھا کہ یہ دونوں غاروں کے باہر چہل قدمی کر رہے تھے، میرے سامنے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے، لیکن اب میں انہیں پتھر کا دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، یہی وہ دونوں تھے، لیکن اس کے پس منظر میں ایک داستان ہے۔ کیا تمہیں واقعی ان لوگوں سے اتنی دلچسپی ہے کہ تم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ ہاں معزز بزرگ، اگر یہ ممکن ہو تو بیٹھ جاؤ۔ بچپن میں تم نے کہانیاں سنی ہوگی۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، میرے بارے میں اتنا جان لو کہ میرا نام سنبالا ہے
मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये तुम्हें आगे चलने वाली कहानी से पता चल ही जाएगा। अगर अब भी तुम कोई कहानी सुनना चाहते हो तो मेरे दिल में तजस्सुस है, क्योंकि जिन दो इंसानों को मैं चलते हुए देख चुका हूँ, इन्हें पत्थरों की शक्ल में देखना मेरे लिए इंतहाई हैरत अंगेज बात है। और किसी भी ऐसी बात को जो समझ में ना आए, जानने की ख्वाहिश इंसान के दिल में होती ही है। चलो फिर ठीक है, बहुत अरसे के बाद मुस्तकबिल की दुनिया के एक इंसान को मैं जंबल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जंबल कौन? मैंने सवाल किया। आराम से बैठ जाओ। जंबल की कहानी सुनने के लिए तुम्हें इला की कहानी सुनानी ज़रूरी होगी। और बस्ती इला सरसब्ज दरख्तों, गुनगुनाते आबशारों और रक्स करती हुई नदियों की बस्ती थी। फलकबोस पहाड़ों ने इसे अपने दरमियान ले रखा था। ये पहाड़ नाकाबिल अबूर समझे जाते थे और इला के दुश्मन जब भी इन पर चढ़ने की कोशिश करते थे, इन्हें नाकामियों का सामना करना पड़ता था। बस्ती की तरफ से इन पहाड़ों ने बस्ती के खूबसूरत बाशिंदों के लिए अपनी आगोश फैलाई हुई थी और इस बस्ती के रहने वाले इन नाहमवार चट्टानों की गोद में खेल कूद कर जवान होते थे। ये चट्टानें बड़ी मोहब्बत से अपने इन बच्चों की परवरिश का फ़र्ज निभाती थी और जिम्बल भी इन्हीं पहाड़ों में पलकर जवान हुआ था। जिम्बल जो सरदार का बेटा था और मुस्तकबिल में इला का होने वाला सरदार, लेकिन हुस्न जमाल और नरम फितरत ने इसे बहुत ही आजिज़ बना दिया था और बस्ती के जंगजू लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ फितरत का मालिक था। वो किसी को नुकसान पहुँचाने से हमेशा गुरेज करता था, जबकि सरदारी के लिए यह लाजमी बात है कि एक सख्त दिल और जंगजू इंसान कबीले की सरबराही संभाले। खुद बस्ती का सरदार और जंबल का बाप इस बात का इकरार करता था कि इसका बेटा, जो सिर्फ फितरत का पुजारी है और मोहब्बत का रसिया, सरदारी के काबिल नहीं, और सरदारी इसे दी जाएगी जो अपने आप को इसका अहल साबित कर दे और वह तमाम फ़राइज़ पूरे कर दे जो सरदारी के लिए होते हैं। इसके लिए बस्ती के असूलों के मुताबिक जिम्बल को आजमाया जा चुका था। बस्ती के असूल ये थे कि जब सरदार का इंतखाब होता तो इस इंतखाब का पहला अमल खूबसूरत हिरनों का एक जोड़ा शिकार करना होता था। इसके बाद सरदारी के उम्मीदवार को मुख्तलिफ मराइल से गुजारा जाता था, लेकिन जब जिम्बल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई तो इसने इस सिलसिले में वो अमल ना किया जो इसे करना चाहिए था। रस्म के मुताबिक वो अपने 19वें साल की पहली सुबह जंगल में निकला और थोड़ी ही देर के बाद इसे हिरनों का एक जोड़ा नजर आ गया जो दरख्तों के दरमियान कुछ फालियाँ कर रहा था। इसके साथी इसकी खुशकिस्मती पर खुश हो गए और इन्हें यकीन हो गया कि जंबल अब से चंद लम्हों के बाद अपनी ज़िंदगी के पहले इम्तिहान को और सरदारी की पहली रस्म को पूरा कर लेगा। जंबल ने कमान पर तीर चढ़ा लिया, कमान को खींचा और ऐन इस वक्त जब वो तीर छोड़ने वाला था, हिरनी ने बड़ी प्यार से हिरन के कंधे पर मुंह रख दिया और जंबल का सारा वजूद काम गया। इसने कमान ढीली कर दी और फिर इसके दोनों हाथ लटक गए तो इसके साथ मौजूद एक बुजुर्ग ने, जो इसके पहले शिकार की निगरानी के लिए सरदार की तरफ से भेजा गया था, परेशान लहजे में कहा, ये क्या कर रहे हो जंबल? शिकार करो इस हिरन का, यह बदशगुनी है, ये जोड़ा निकल जाएगा, इसे शिकार करो। नहीं बाबा, मुझे ऐसी सरदारी नहीं चाहिए जो दो मोहब्बत भरे दिलों के खून में डूबी हो। मैं ऐसा सरदार नहीं बनना चाहता जो खून की सुर्खी से अपने इक़्तिदार का आगाज़ करे। मैं तो मोहब्बत का मतवाला हूँ। इन मासूम हिरनों को मोहब्बत करने दो, मैं इन पर अपनी सरदारी कुर्बान करता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता। तुम पागल हो रहे हो जिम्बल? हाँ, शायद ऐसा ही है। मैं कहता हूँ शिकार करो। नहीं बाबा, कैसी बातें करते हो तुम? बल्कि इस वक्त अगर किसी ने इन हिरनों को नुकसान पहुँचाया तो इसे मेरी दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। और इसके बाद वो वहाँ से चल पड़ा। सरदार, जो अपने बेटे की हरकत से पहले ही मायूस था, इस सारी तफसीर को सुनकर आग बगोला हो गया। इसने सख्त लहजे में कहा, हाँ, वो बुज़दिल है और किसी बुज़दिल को बस्ती का सरदार नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। हम बस्ती के असूलों में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करेंगे। मैं जुम्बल को सरदारी के लिए नाअहल करार देता हूँ और इसको हमेशा हमेशा के लिए सरदारी के मनसब से महरूम करता हूँ। सरदार वो बनेगा जो कबीले के रस्म व रिवाज पूरा कर सके। तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो जिम्बल? मेरे बाप ने मुझे वही तोहफा दिया है जिसकी आरज़ू मुझे थी। हकीकत यह है कि मैं सरदार बनने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में कभी वो नहीं कर सकूँगा जो एक सरदार का फ़र्ज़ है। और इसके बाद वो अपने सबसे बड़े दोस्त, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, सबसे प्यारे इंसान के सामने पहुँच गया। और मेरे बच्चे, ये मैं था। मेरा और इसका तो जन्म जन्म का रिश्ता था। हम तो सदियों के साथी थे। कभी हम चांद और चकोरी की शक्ल में पैदा हो जाते थे, कभी किरण और पानी की शक्ल में। वो मेरे पास बैठकर अपनी सारी ज़िंदगी की कहानियाँ सुना देता था। वो कहता था, बाबा संभाला। जब हिरनी ने हिरन के शाने पर मुंह रखा तो मुझे बीना याद आ गई। बाबा वो भी तो इस तरह मेरे कंधे पर अपनी नन्ही सी थोड़ी टिका देती थी। मैं जानता हूँ कि वो हिरनी इस हिरन की बीना होगी। आप सोचे बाबा, अगर मुझे कत्ल कर दिया जाए
तो बीना का क्या होगा? या मेरी आंखों के सामने बीना को कत्ल कर दिया जाए तो मेरा क्या होगा? मैं इस हिरन को रंजीदा कैसे कर सकता था? मैंने इस मासूम जोड़े के लिए सरदारी छोड़ दी और मुझे इसकी बेहद खुशी है। तुम बताओ मेरे बच्चे, ऐसा इंसान हो सकता था कोई? हाँ, मेरा जिम्बल ऐसा ही था। मैंने इससे कहा, वो तुझे नहीं जानते जिम्बल, वो तुझे नहीं पहचानते। वो बावले क्या जाने कि तू क्या है। तू तो मोहब्बत की तस्वीर है, तू इनकी दुनिया का इंसान नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बता। क्या बात? वो कहता, क्या तुझे अपनी बस्ती की सरदारी पसंद नहीं? बाबा, मैं तो इस खूबसूरत बस्ती के किसी भी कोने में खुश रह लूंगा, मुझे सरदारी से कोई दिलचस्पी नहीं। काश तू इनके काबिल होता। तुम इन बातों को छोड़ो बाबा, तुम मुझे वही अनोखी बातें बताओ, वो अनहोनी बातें जो बड़ी दिलकश होती हैं और जिन्हें सुनने के बाद बड़े खूबसूरत ख्वाब नजर आते हैं। तुम मुझे इन अनोखी दुनिया की कहानी सुनाओ जिसके बारे में तुम कहते हो कि वो दुनिया अनोखी होगी। हाँ, वो दुनिया बड़ी अजीब होगी। इसमें रहने वाले समंदर के सीने में और आसमान की बुलंदियों में प्रवास करेंगे। बाबा, हकीकत यह है कि ये मुझे इस छोटी सी बस्ती का सरदार बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी आरजू है कि मैं भी दुनिया देखूं। आह, काश कोई मुझे वो दुनिया दिखवाए। मैं तो मतवाला हूँ इस दुनिया का, कैसी हसीन होगी वो दुनिया। वक्त जो कहानी सुना रहा है वो कहानी ये है कि तुझे आखिरकार इस बस्ती का सरदार बनना है, तो इस बस्ती के लोगों के मसाइल हल करेगा। और नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। बाबा संभाला, मेरे लिए मेहनत करो, कोई ऐसी तरकीब करो कि मैं इस दुनिया को देख सकूं। तेरी उम्र इतना साथ नहीं देगी तेरा, वो दुनिया तो बहुत आगे है, मगर मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। इसकी बातें मेरी रूह की गहराइयों को झंझोड़ देती है। मैं तड़पने लगता हूँ और सोचने लगता हूँ कि काश मैं पैदा ना हुआ होता, काश मैं इसी दुनिया का बासी होता। इस दुनिया को देखने के लिए अगर मुझे 1000 बार मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुझे इस दुनिया में जाना होगा। मैं जाऊँगा बाबा, मैं जाऊँगा, और तेरी बीना यही रह जाएगी। वो रह जाए, मैं इसकी बात नहीं करता। अगर तुम मुझे वो दुनिया दिखलाने का वादा कर लो तो मैं सब कुछ छोड़ दूँ। संभाला, तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो काम। मुझे इस दुनिया में पहुंचा दो, मैं इसे देखना चाहता हूँ। और इसने मेरे पाँव पकड़ लिए। तुम नहीं जानते नौजवान कि मुझे इस मासूम फरिश्ते से कितनी दिलचस्पी थी, कितनी मोहब्बत थी मुझे इससे। आह, कोई भी जान नहीं सकता था। मैं इसके लिए अपने इल्म का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार था। मैंने इसे बहुत समझाया और बड़ी मुश्किल से इसने मेरे पाँव छोड़े। मैं जानता था कि इसने बचपन से अब तक सिर्फ और सिर्फ मुझ पर एतमाद किया है। मुझसे वो इस वक्त तक मोहब्बत करता था जब इसके पाँव पहली बार सब्ज पहाड़ की चट्टान पर जमे थे, और जब पहली बार मैंने इसे लड़खड़ाते हुए देखकर सीने से लगाया। बस इस रोज से वो मुसलसल मेरे पास आता रहता था। मैं सितारों का रसिया, और सितारे मुझे न जाने कैसी कैसी दास्तानें सुनाते थे। ये सितारों ही की कहानी थी और सितारों ही ने मुझे इस दुनिया के बारे में बताया था। मैं इसके लिए सितारों ही की किताब पढ़ता था और इस किताब के जो हरूफ मुझे नजर आते थे इन्हें तरतीब देकर इसके लिए कहानियाँ तलाश करता था। ये कहानियाँ मैं बचपन से इसे सुना रहा था, पुरस्कार और अनोखी कहानियाँ जो इसकी समझ में नहीं आती थी। इससे इन कहानियों से इस वक्त इश्क था। वो सिर्फ 3 चीज़ों से प्यार करता था, मेरी कहानियों से, मुझसे और जवान होकर बीना से। मैं भी इसे इतना ही चाहने लगा था। जिस दिन वो मुझसे ना मिलता तो मैं बेचैन हो जाता। दीवानगी पैदा हो गई थी। और मैं तुम्हें यह बताऊं मेरे नौजवान दोस्त कि खुद मेरा ताल्लुक इस बस्ती से नहीं था। हाँ, मेरी अपनी शख्सियत में भी एक कहानी पोशीदा थी, लेकिन यह कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि मेरा ताल्लुक किसी और कबीले से था और मैं वहां से निकलकर ईला बस्ती पहुंचा था। मैंने बस्ती वालों के दरमियान अपने लिए कोई जगह नहीं बनाई थी, बल्कि मैंने एक सरसब्ज पहाड़ की बुलंद चोटी पर अपना ठिकाना बनाया था और बस्ती के लोगों से फासला इख्तियार किए थे। मेरी ज़ात से ना किसी को नुकसान पहुंचता था ना फ़ायदा। कुछ लोग मेरे मुखालिफ थे और कुछ ये कहते थे संभाला से कोई नुकसान नहीं है। रफ्ता रफ्ता बस्ती के तमाम ही लोग मुझसे बेताल्लुक हो गए, लेकिन बस वह नन्हा सा बच्चा जिसने अपनी मासूम उम्र में मुझसे दोस्ती की थी हमेशा हमेशा मेरा दोस्त रहा और मेरी निगाहों के सामने जवान हो गया। मेरी तमाम तर तवज्जो, तमाम तर इल्म और तमाम तर मोहब्बत इसके लिए थी, और दूसरा काम मेरा सिर्फ ये था कि मैं इन पुरस्कार अलूम के बारे में मालूमात हासिल करूं जिनका ताल्लुक सितारों और ज़मीन से है, और इन जड़ी बूटियों से राब्ता रखूं जो उम्र को कायम रखती हैं। और यह एक अनोखा फ़लसफ़ा है कि मिट्टी की तख्लीक को मिट्टी का जुज़ दिया जाता रहे तो वो कायम रहती हैं, और लोग इसके बारे में न जाने क्या क्या कहानियाँ सुनाते हैं। वो जड़ी बूटियाँ जो मिट्टी में उगती है, अगर इनके बारे में मालूमात हासिल कर ली जाए तो वो सेहत के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती हैं। और मैंने हमेशा इन्हीं जड़ी बूटियों से अपनी ग़िज़ा हासिल की, और मेरा तो मज़हब भी मुख्तलिफ था।
اور میں ان پر انحصار کرتا تھا۔ میرا مذہب صرف اور صرف یہ تھا کہ خود کو قائم کرو اور انسانیت کو قائم رہنے دو۔ لیکن بات چونکہ زنبل کی ہو رہی ہے، اس لیے میں تمہیں بتاؤں میرے نوجوان دوست کہ جس وقت زنبل اپنے گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر پر ایک سکوت طاری تھا۔ سردار گردن جھکائے ہوئے بیٹھا تھا اور زنبل کی ماں بھی سوگوار انداز میں خاموش تھی، اور زنبل کو اس سوگواری پر حیرت ہوئی اور وہ ماں کے قریب پہنچ کر بولا، کیا بات ہے ماں؟ تو اس کی آواز پر ماں نے نگاہیں اٹھائی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے سسکی لے کر کہا، تو نے ہمارا خاندان ختم کر دیا زنبل، آخرکار تو نے اس خاندان کو ختم کر دیا۔ اب ہماری نسلوں میں کوئی سردار نہیں ہوگا، جبکہ شاید یہ بات تیرے علم میں بھی ہے کہ ہم تو صدیوں سے سرداروں کے خاندان میں سرداری کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارا ایک مقام ہے اور ہمارے اجداد کی روح ہے اس بات کی نگران تھی کہ سرداری ہمارے خاندان میں ہی رہے، لیکن تو نے میری کوکھ سے جنم لے کر مجھے شرمسار کر دیا۔ اب ہم یہاں کے عام انسان ہو کر رہ جائیں گے۔ تو نے واقعی مجھے ذلیل کر دیا ہے زنبل۔ اب لوگ کہیں گے کہ یہ میں ہی تھی جو کسی ایسے بیٹے کو جنم نہ دے سکی جو سرداری کے قابل ہوتا، جبکہ اس خاندان کی ماہوں نے سردار پیدا کیے تھے۔ تو نے تو مجھے پستیوں میں دھکیل دیا ہے۔ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ مگر ماں، میرا سردار باپ تو کہتا ہے کہ پوری بستی ہمارا ایک خاندان ہے، ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں۔ بستی کا کوئی بھی شخص سردار بن جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شمار بھائیوں میں سے ایک بھائی اگر سرداری کا اہل قرار پائے تو وہ ہم سے مختلف تو نہیں ہے۔ یہی سبق تو مجھے میرے باپ نے دیا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے، ہم سب ایک زمین کے بیٹے ہیں۔ ہر بیٹے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اگر دھرتی ماں کا ایک بیٹا محبت کا پجاری ہے تو دوسرا وہ ہوگا جو اس کی حفاظت کرنے والا بنے گا۔ ایلا کو اپنے محافظوں سے مایوسی تو نہیں ہے ماں؟ اور یہ سب اس بوڑھے اجنبی کی تربیت ہے نا، جو نہ جانے کہاں سے یہاں آ مرا ہے اور کوئی اسے منہ نہیں لگاتا سوائے اس بیوقوف کے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس بیوقوف نے اس کی بات مانی ہے اور اپنی دانت میں محبت کا پجاری بن گیا ہے۔ یہ آواز سردار کی تھی۔ زنبل نے باپ کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں بابا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بات تو وہی ہوئی، آپ بھی تو سردار کی حیثیت سے بستی کے ہر شخص کو محبت کا درس دیتے ہیں۔ اس نے میرے دل میں یہی سبق اتارا۔ کیا اس نے برا کیا ہے بابا؟ 100% برا۔ اس نے میری پشت میں خنجر گھونپا ہے، ہماری نسلوں کو ختم کر دیا ہے اس نے۔ میں ہمیشہ اس بوڑھے کو ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس نے براہ راست مجھ پر وار کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ نہیں میرے بابا، وہ تو بہت معصوم ہے، سنبھالا عظیم ہے اور اس کا علم لامحدود۔ وہ ستاروں کا ہم سفر ہے اور اس کے وجود سے محبت کے چشمے ابلتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کوئی بری بات نہیں کہی، اس نے صرف محبت کا سبق دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ظلم ایک بری فطرت ہے۔ تم اسے نہیں جانتے بابا، وہ تو بہت گہرا انسان ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا کی باتیں جانتا ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وقت گزرے گا تو دنیا علم وجود میں آئے گی۔ اور بابا، اس دنیا کی کہانی اتنی عجیب ہے کہ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں اس دنیا میں جانا چاہتا ہوں، بلکہ میری اس سے باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنے لامحدود علم سے اس دنیا میں جانے کا راستہ بتا دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ میں تم سے اجازت لے لوں۔ وہ تجھے تباہی کی آخری منزل تک پہنچا دے گا۔ اس نے پاگل کر دیا ہے تجھے۔ اس نے مجھے یہ دن دکھایا، لیکن میں ابھی سردار ہوں۔ میں کل ہی اس کے لیے بندوبست کرتا ہوں۔ میں دیکھوں گا کہ وہ تجھے کس حد تک بہکاتا ہے۔ اسے یہاں سے نکال کر دم لوں گا میں، اور اگر نکال نہ سکا تو اسے قتل کر دوں گا۔ اور یہ بات سن کر وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، ہاں یہ کام تم کر سکتے ہو، لیکن سنبھالا یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انسان دوست ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو انسان کی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور جو اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کام کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ قابل نفرت شخصیت ہے۔ حالانکہ وہ اس قدر قوتوں کا مالک ہے بابا کہ یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اسے قتل نہیں کر سکو گے۔ ہماری بستی کے لوگ اسے ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ وہ چاہے تو اپنے علم سے ہم سب کی ہلاکت کا بندوبست کر سکتا ہے۔ وہ ایلا کو ایک جھیل میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، اور تم بھی اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ قتل و غارت گری، اس باتوں سے مجھے نفرت ہے بابا، اور اسی لیے میں تمہاری دنیا سے چلے جانا چاہتا ہوں۔ کاش ہمیں ہماری منزل مل جائے۔ یہ کہہ کر زنبل اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکل آیا، اور اس کی ماں باپ نے اسے آواز نہیں دی۔ وہ بہت دل برداشتہ تھے اور سمجھتے تھے کہ زنبل نے انہیں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ وہاں سے چل کر وہ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں باپ سے ہونے والی گفتگو کے لیے غم کے آثار تھے، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا باپ کتنے برے انداز میں سوچنے کا عادی ہے۔ ایسے وقت میں دو ٹھنڈے ہاتھ اس کی آنکھوں سے آ لگے، اور بینا کے قوارے جسم کی مہک کو وہ میلوں دور سے سونگھ سکتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے بینا کے ملاحم ہاتھ اپنی آنکھوں سے نہیں ہٹائے، چونکہ اس طرح اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کی ٹھنڈک اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔
बीना की आवाज़ उभरी। बताओ मैं कौन हूँ? तुम जिंदगी हो, तुम तपते हुए सहराओं में ठंडा पानी हो। अगर तुम ना होती तो ये कायनात हिद्दत से जल जाती। ना जाने क्या क्या कह रहे हो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। बीना दोनों हाथ हटाकर इसके सामने आ गई। अगर इस जगह, इस नदी के किनारे कोई मुझे कत्ल कर दे बीना, तो क्या तुम्हें इसका अफसोस नहीं होगा? सिर्फ अफसोस? मैं तो इसी जगह इस पत्थर से सर टकरा कर मर जाऊंगी, बीना ने कहा। तो फिर मुझे बताओ, मैं इस हिरन को कैसे मार देता? मैंने सरदारी छोड़कर इसकी ज़िंदगी बचा ली बीना। मैंने तो अपनी ज़िंदगी बचाई है। बताओ, क्या मैंने बुरा किया है? सब लोग इस बात पर अफसोस कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। जुम्बल, मैं जानती हूँ कि हिरनों के इस मोहब्बत बड़े जोड़े को माफ़ करके तुमने अपनी और मेरी मोहब्बत अमर कर दी है। लेकिन यह दुनिया मेरे काबिल नहीं है बीना, या मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मैं इस दुनिया से आगे, बहुत आगे की दुनिया में जाना चाहता हूँ। आगे की दुनिया बहुत अनोखी होगी बीना, और मेरा उस्ताद संभाला कहता है कि मुझे इस दुनिया में भेज देगा। बीना, क्या तुम मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दे दोगी? लेकिन तुम वापस कब आओगे जुम्बल? बीना ने उदासी से पूछा। शायद कभी नहीं। वो दुनिया ऐसी है कि वहाँ जाकर वापस आने का किसी का दिल नहीं चाहता। और मैं क्या करूँगी? तुम अपनी बस्ती में रहोगी। यहाँ के रस्म व रिवाज मुझे पसंद नहीं। अपनी अपनी तबीयत की बात है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मेरे साथ इस अजनबी दुनिया में चलोगी? नहीं, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती, अपनी भेड़ों को नहीं छोड़ सकती। मुझे इन पहाड़ों से मोहब्बत है और मुझे ये दरख्त बहुत पसंद है। नहीं जुम्बल, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो मुझे इस दुनिया से जाने की इजाज़त दो। मेरी और तुम्हारी पसंद में फ़र्क है। तुम मुझे छोड़कर इस दुनिया से जाना चाहते हो? तुम भी तो इस दुनिया को छोड़कर मेरे साथ जाने को तैयार नहीं। तो ठीक है, मैं अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। बीना नाराज़ होकर चली गई और वो खामोशी से इसे जाता हुआ देखता रहा। आज इसने बीना को रोकने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि बीना ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे वो इसे बुला लेगा, दौड़कर पकड़ लेगा। लेकिन जुम्बल को अब इस माहौल से दिलचस्पी नहीं थी। वो सब कुछ भूल जाना चाहता था। बीना को भी। इसे तो इस नई दुनिया में सांस लेने की आरज़ू थी, जो ख्वाबों की तरह अनोखी थी। वो इस दुनिया के लिए सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार था। बीना इसकी महबूबा ज़रूर थी, लेकिन इसकी मंजिल नहीं थी। और बीना को तो इसी दुनिया से मोहब्बत थी। वो इन पहाड़ों को चाहती थी। इसे अपनी भेड़ों से प्यार था, जो एक आवाज़ पर इसके गिर्द जमा हो जाती थी। इसमें और बीना में बहुत फ़र्क था। वो तजस्सुस पसंद था और बीना एक साग झील। इसे झीलों का सकूत पसंद नहीं था। इसे यकीन था कि बीना इसके बगैर भी ज़िंदगी गुजार लेगी। काश बाबा संभाला इसे इस दुनिया में भेज दे। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, इसने सोचा। पार्ट 7 यहाँ ख़त्म होता है। क्या संभाला जुम्बल को नई दुनिया में भेज सकेगा? अगर उसने भेज दिया तो बीना का क्या बनेगा? ये सब जानने के लिए नाग देवता के पार्ट 8 का इंतज़ार कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नाग देवता के 8वें पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए। नाग देवता के 8वें पार्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।